Marinir Rusia merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina dan mengusir musuh dari Kursk. Kelompok pasukan marinir dari Brigade Utara Angkatan Bersenjata Rusia menceritakan bagaimana mereka mengusir personel Rusia dari salah satu daerah di wilayah perbatasan Kursk. Rusia merilis rekaman senjata musuh yang direbut, penghancuran peralatan tempur hingga membersihkan ruang galian musuh. Video dipublikasikan militer Rusia 23 September 2024. Selain itu, pesawat tempur Rusia menyerang konsentrasi pasukan Ukraina dan perangkat keras militer di dekat 18 lokasi di wilayah perbatasan Kursk dan 14 permukiman di wilayah Sumy, Ukraina. Dengan dukungan penerbangan militer dan tembakan artileri, pasukan Rusia telah memukul mundur 3 upaya Ukraina untuk menerobos perbatasan Rusia menuju Novi Put dan Medvedye. Musuh telah menderita sekitar 20 korban, kehilangan sebuah kendaraan tempur infanteri, sebuah pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, sebuah kendaraan pembersih ranjau, sebuah kendaraan pemulihan lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor, demikian pernyataan militer Rusia. Secara total, pasukan Ukraina kehilangan sebanyak 15.650 tentara, 124 tank, dan 121 senjata artileri sejak pertempuran dimulai di wilayah Kursk. Мы не давали им, они очень сильно быстро убегали, бросали все, потому что мы не давали им возможности просто даже передохнуть. Мы настигали их 2 группами, без остановки шли. Ну, минут по 5 мы где-то примерно отдыхали и настигали их. Мы целый день шли везде по этому сапогу, мы давили. Прям по их следам. Да, по их следам давили их с 2 сторон, да, 2 группами. Вот когда они убегали, снимали свои синие ленты и повязывали себе краски. Вот это именно то место, где мы включали запись, нашу психологическую такую штуку, можно назвать это маневром. Мы, получается, на вот тот левый крайний окоп выкатывали эту колонку, включали на всю громкость и повторяли около 20 раз, он Акула включал. И напоследок включили им гимна нашего русского. Так что я думаю, это хорошо на них повлияло. Голос пленного хорошо, что звучал уверенно, потому что если бы он бекал и мекал, для них это, может, не произвело бы никакого впечатления, а так он уверенно сказал, что сдавайтесь, назвал позывные тех, кто стояли на дальних рубежах, пулеметчики и всякого такая движуха. Но мы этот рубеж успешно прошли. Вот здесь шли жесточайшие бои, видно по деревьям. Да, мы их выбивали жестко отсюда, но очень сильно повлияло на них вот это наше психологическое давление, и они потом начали просто бежать. Это, да, очень сильные тяжелые бои здесь шли, особенно вот сапог вот этот мы гнали. Он так напрямую километра 4, а мы, чтобы штурмовали их, заходили с тыла где-то в районе 20 чем-то километров. Это трофей иностранный, то есть американский. Натовское орудие, которое полетит обратно в противника. Это что вообще такое? Это одноразовый выстрел. Противопехотный, противотанковый, в любых случаях. Идем только вперед, вдохновляем добровольцев, помогаем им настроиться, и они тоже идут только вперед, за страну, за семью. Вот перед нами стояла задача зачистить лесопосадку, которая находилась перед населенным пунктом, в которой находился противник, его там было немало. И он очень хорошо там очень сильно окопался. Мы, соответственно, своей батальоном защищали эту посадку и вышли на рубеж населенного пункта. При зачистке данной посадки, не знаю, где он находится и как, мы проводили изначально разведку боем. То есть у меня 2 группы моих штурмовых зашли, соответственно, наткнулись на противника, он обозначил свои позиции, мы отошли назад и дальше уже построили план, как мы будем заходить и как мы будем обходить противника и зажимать его. Это уже непосредственно с моим командиром штурмовой роты и командиром штурмовой группы, с Палачом и с Пастухом. Вот, когда уже полностью все обсудили, сделали мы следующим образом этот момент. То есть вы знаете, где находится у противника пулеметчики, где у него сидят, где гранатометчики, где автоматчики сидят. Мы ложной стрельбой определенными группами вызвали их на себя, и пока противник отвлекся на другие группы, мы, соответственно, смогли обойти, зажать, и они начали предпринимать попытки по отпору. Но это у них не особо сильно получилось, мы их дожали уже непосредственно в самой посадке. Вот, зачистили все их блиндажи, все окопы зачистили, технику у них так или иначе забрали.
и вышли, соответственно, на необходимый нам рубеж и закрепились уже, соответственно, на нем. Torets membara. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan ke wilayah Torets. Di arah Torets, pasukan Rusia menguasai sepanjang jalan sentral Naya hingga kedalaman 650 meter. Kontak senjata terjadi sepanjang waktu di jalanan tersebut. Di bagian utara Severny, Pivnichny, tentara Rusia menduduki sisa wilayah yang sebelumnya jadi tempat pijakan sekaligus pertahanan Ukraina. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Torets menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di tiga sisi. Tekanan ke arah Torets telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Torets sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Detasemen penyerbu unit Smuglianka Angkatan Bersenjata Rusia ditopang bom udara FAB menggempur posisi personel Ukraina yang tersisa di wilayah Ukraina. Detasemen Smuglianka terus mengidentifikasi tempat konsentrasi militan Ukraina, setelah itu mereka mengarahkan pesawat ke arah musuh di wilayah perbatasan Kursk. Pesawat menjatuhkan bom berpemandu FAB 3000 paling kuat dengan UMPC ke posisi musuh. Demikian keterangan videonya.
personel Rusia menghancurkan posisi kendaraan lapis baja angkatan bersenjata di front Kursk. 2 S-3, Akasia, angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh drone Lancet di daerah perbatasan dekat desa Jalur Hijau, wilayah Kursk. Video berikutnya, pengintai dari kelompok pasukan Sever mendeteksi pergerakan kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, yang awaknya mencoba bersembunyi di sabuk hutan di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Target yang terdeteksi dengan cepat dihancurkan oleh drone FPV, yang dikonfirmasi oleh rekaman kontrol objektif. Militer Rusia 23 September melansir secara total, pasukan Ukraina kehilangan sebanyak 15.650 tentara, 124 tank, dan 121 senjata artileri sejak pertempuran dimulai di wilayah Kursk. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 23 September, militer Rusia total kehilangan 642.420 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan militer Ukraina, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.784 tank, 17.252 kendaraan tempur lapis baja, 25.102 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.414 sistem artileri, 1.197 sistem roket peluncur ganda, 949 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.699 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Brigade Serangan Udara Polisia terpisah ke-95 Ukraina mengatakan pada tanggal 23 September bahwa mereka telah menerobos bagian lain dari perbatasan Rusia. Brigade tersebut menerbitkan sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan terobosan penghalang teknik, penyeberangan unit serangan udara ke Rusia, dan pertempuran pertama di dekat perbatasan. Lokasi dan waktu pasti serangan tersebut tidak diungkapkan, tetapi brigade tersebut mengatakan bahwa itu adalah operasi kedua yang berhasil menerobos perbatasan Rusia sejak dimulainya operasi di Oblast Kursk, Rusia. Klaim ini belum diverifikasi media-media baik dari Kiev maupun Rusia. Ukraina meluncurkan serangan lintas perbatasannya ke Oblast Kursk pada tanggal 6 Agustus, merebut sekitar 100 pemukiman dan lebih dari 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Selama beberapa minggu terakhir, Rusia melancarkan serangan balik di Oblast Kursk sejak 18 September. Salah satu tujuan serangan Ukraina ke Oblast Kursk adalah memaksa Rusia untuk mengerahkan kembali pasukannya dari garis depan di Ukraina, terutama dari sektor Pokrov. Moskow telah memindahkan sekitar 40.000 tentara Rusia ke Oblast Kursk hingga 19 September, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Drone Zala menjadi salah satu amunisi yang menyita perhatian sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina Februari 2022 silam. Drone Zhizdelie 51 dan Zhizdelie 52 terus menyerang peralatan musuh di sepanjang garis kontak tempur dan di belakang garis musuh. Kompleks Lancet dari Zala secara aktif digunakan untuk melawan musuh di arah Kursk dan Belgorod oleh operator kelompok pasukan utara Rusia. Zhizdelie 51 adalah salah satu drone militer terbaru buatan Zala Aero, perusahaan teknologi Rusia yang dikenal dengan produk drone canggihnya. Drone ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer Rusia dalam pengintaian dan misi tempur dengan teknologi terbaru. Dengan berbagai fitur unggul, Zhizdelie 51 diharapkan menjadi salah satu alat andalan dalam operasi militer modern Rusia. Drone Zhizdelie 51 memiliki kemampuan terbang yang luar biasa, dengan jangkauan operasional hingga 100 km dari pusat kendali.
Ini memungkinkan drone untuk melakukan misi pengawasan jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Keunggulan lain dari drone ini adalah kemampuannya untuk terbang di ketinggian lebih dari 5.000 meter, yang memungkinkannya menghindari deteksi dari radar musuh. Sistem sensor yang terpasang pada ISDLIE 51 juga sangat canggih. Drone ini dilengkapi dengan kamera elektrooptik dan inframerah, yang mampu memberikan citra berkualitas tinggi dalam berbagai kondisi cuaca dan siang malam. Selain itu, ISDLIE 51 memiliki sistem penargetan presisi tinggi yang memungkinkan penguncian target dengan akurasi maksimal, baik untuk misi pengintaian maupun serangan udara. Daya tahan operasional drone ini juga sangat memadai untuk misi-misi panjang. ISDLIE 51 dapat terbang selama 12 jam tanpa henti, menjadikannya sangat ideal untuk misi patroli atau pengintaian di wilayah konflik. Dengan tambahan fitur komunikasi yang terenkripsi, drone ini mampu mengirim data real-time ke pusat komando tanpa risiko penyadapan. Secara keseluruhan, ISDLIE 51 menunjukkan perkembangan signifikan dalam teknologi drone militer Rusia. Kombinasi daya tahan, jangkauan, dan sensor canggih membuatnya menjadi aset strategis yang sangat penting bagi militer Rusia dalam menjaga keunggulan teknologi dan pertahanan nasional. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan peningkatan produksi drone tahun ini yang digunakan dalam invasi Ukraina menjadi 1,4 juta atau sekitar 10 kali lipat dari produksi tahun lalu. Putin menyampaikan pidato dalam pertemuan Komisi Industri dan Militer pada 19 September setelah mengunjungi fasilitas pengembangan dan produksi kendaraan udara Nirawak, UAV, di St. Petersburg. Putin mengatakan sekitar 140.000 UAV dari berbagai jenis dikirimkan ke Angkatan Bersenjata pada 2023. Ia menambahkan bahwa tahun ini produksi UAV akan ditingkatkan berkali-kali lipat, tepatnya hampir 10 kali lipat. Putin juga menyebutkan perlunya meningkatkan kinerja tempur UAV, termasuk melalui penggunaan kecerdasan buatan. Untuk mempercepat pengembangan dan pembuatan drone, ia berencana mendirikan 48 pusat penelitian dan produksi khusus di seluruh negeri paling lambat 2030. Drone Zala salah satu senjata yang jadi momok pasukan Ukraina di medan perang. Zala memiliki berbagai tipe, mulai dari drone pengintai hingga yang bersenjata. Salah satu varian paling populer adalah Zala 42116E, yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian 5.000 meter dengan daya tahan terbang mencapai 12 jam, menjadikannya alat penting dalam pengintaian taktis. Tak hanya unggul dalam segi pengintaian, Zala juga memiliki sistem drone tempur yang mampu membawa muatan senjata ringan. Kemampuan ini membuatnya sangat diminati oleh militer Rusia untuk melakukan serangan presisi tinggi tanpa perlu mengerahkan pasukan di lapangan. Varian Zala yang dilengkapi dengan sistem penargetan laser mampu menghancurkan target dengan akurasi yang tinggi. Drone Zala diproyeksikan akan menjadi aset strategis Rusia di masa depan, sejalan dengan ambisi negara tersebut untuk tetap menjadi kekuatan militer global.